9ാമത്തെ സെഷനിൽ അത് 8ാമത്തെ സെഷൻ്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 9th വർക്ക്ഷീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് 8th വർക്ക്ഷീറ്റ്. 5 problems are given in the worksheet. 4 are descriptive type with the sub questions and 5th is objective type. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. Third term of an arithmetic sequence is 22. First question ഇതാണ്. Third term of an arithmetic sequence. Third term of an arithmetic sequence is 22. And first sub question, what is the sum of first and fifth question? What is the sum of first and fifth terms? ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം. വളരെ എളുപ്പമാണത്. വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം? വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേംസ്? See, if the first term is 8, then what is the common difference? Common difference. And finally, fourth question, write the algebraic form. The algebraic form of the sequence. ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. ആൻസേഴ്സ്, the third term is 22. Therefore, first and fifth, when we consider 5 terms in an arithmetic sequence, just imagine 5 terms, continuous terms or consecutive terms in an arithmetic sequence. The first, second, third, fourth, fifth. The fifth is middle term. 5 ടേംസ് പരിഗണിച്ചാൽ നടുക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേമാണ്. തേർഡ് ടേം ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ടേം ഈസ് 22. അപ്പോൾ തേർഡ് ടേം, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, തേർഡ് ടേം ഈസ് 22. Therefore, x1 plus x5, it is 2 times third term. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. That is 44. Second question, what is the sum of fourth and second? Second term plus fourth term. അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഫസ്റ്റും ഫിഫ്ത്തും ചേർന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്, സം തന്നെയാണ്. അതും 44 തന്നെയാണ്. And see, if the first term is 8, what is the common difference? First term 8, third term 22. There is a difference of 2 common difference between them. 2d, first and third, 2d is equal to 22 minus 8. That is 2d is equal to 22 minus 8. That is 14. D is equal to 7. Then we can write algebraic form. D, algebraic form xn is equal to dn plus f minus d. അതായത് 7n plus what is f? First term is 8. 8 minus 7. That is 7n plus 1. This is the algebraic form of the sequence. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് term
and the 10th term of an arithmetic sequence is 28. Sum of the first and 28th terms of an arithmetic sequence is sum of the first and 10th term. Sum of the first term and 10th term. ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. Sum of the first term and 10th term is 28. Then first question, what is the sum of second term and 9th term? B, what is the sum of 5th and 6th term? 5th term plus 6th term, അത് എത്രയാണ്? And C, calculate the sum of first 10 terms of this arithmetic sequence. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ചോദ്യം. സി, അത് തുടർന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടേമും 10th ടേമും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 28 കിട്ടും. അപ്പോൾ എ, ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് 10th ടേം is equal to 28. Second term plus 9th term, that is also 28. ഇതുപോലെ ധാരാളം പറയാം നമുക്ക്. Third term plus 8th term, that is also 28. Fourth term plus 7th term, that is also 28. Fifth term plus 6th term is 28. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും ആയല്ലോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും കൂടി സം. ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 10 ടേംസ് അത് എത്രയാണ്? എത്ര 28കളുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 28കളുണ്ട്. 5 × 28 5 × 28 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. 5 × 28 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും 140 എന്ന് പറയാം. ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു സെഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പെയർ സം 28 ആണ്. ഈ പെയർ സമ്മും 28 ആണ്. ദർ ആർ 5 പെയർ സംസ്. ദെർഫോർ ടോട്ടൽ സം ഈസ് 5 × 1 പെയർ സം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 140. There are 10 terms here and 10 terms can make into 5 pairs. ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ഈ വർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, we know that a pentagon has 5 angles. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. We know that a pentagon has 5 angles. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5 ആംഗിൾ ഉള്ളതാണ് പെൻറ്റഗൺ. If all angles, if the angles are arranged in the increasing order, if the angles are arranged in the increasing order, we get an arithmetic sequence.
we get an arithmetic sequence. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. We know that a pentagon has 5 angles. If all angles are arranged in an order, we get an arithmetic sequence. നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് മിഡിൽ ആംഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ മിഡിൽ ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ ഈസ് 108. ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ദ മിഡിൽ ആംഗിൾ ഈസ് 108 എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ടാണ് എ if the first angle is 42 degree, what is the difference between two neighboring angles? Simple ആണത്. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 42, തേർഡ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ആംഗിൾ അത് 108 ആണ്. Therefore there is a difference of two common difference. 2d is equal to 108 minus 42. 108 minus 42 is equal to 2d is equal to 108 minus 42. That is 66. Therefore d is equal to 66 by 2. That is equal to 33. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുക്കുന്നത് write the largest angle. What is the largest angle? Largest angle ഏതാണ്? It is fifth term or fifth angle. ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് ടേമിനെ കൂടി 2 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് 108 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 33. ദാറ്റ് ഈസ് 108 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 33, ദാറ്റ് ഈസ് 66. Therefore we get 174 degree എന്ന് കിട്ടും. And finally, what are the angles of the pentagon? What are the angles of this pentagon? What are the angles of this pentagon? ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ അത് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ? ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 42. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 33. അപ്പോൾ 42 പ്ലസ് 33. 42 പ്ലസ് 33. ഇനി ഇതിനോടുകൂടി ഒന്നും കൂടി 30. അപ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ ഈസ് 108 എന്നറിയാം. 108 പ്ലസ് 33. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആംഗിൾ 174 ആണെന്നറിയാം. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ചോദ്യം. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആൾജിബ്രിക് ഫോം of an arithmetic sequence is 7n plus 3. Algebraic form of an arithmetic sequence is 7n plus 3. What is the 15th angle? What is the 15th term? What is the 15th term of this sequence? 15th term of this sequence. അത് എളുപ്പമാണ്. x15 is equal to 7 into 15 plus 3. 7 into 15 plus 3, that is 105. ക്ലിയർ ആണത്. 7 into 15 105 plus 3. അപ്പോൾ 7 into 15
15 into 7, 105 plus 3 നമുക്ക് 108 എന്ന് വരും. ദിസ് ഈസ് 108. അപ്പോൾ 15th ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. What is the sum of first term and 29th term? First term plus 29th term. അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാലോ. 15ാമത്തെ ടേം നടുക്ക് വരും. ആദ്യത്തെ 29 ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ when we consider 29 terms from the beginning, 15th term will be the middle term. That is 2 into 15th term. That is equal to 2 into 108. That is 216 എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. What is the sum of 14th and 16th term? What is the sum of 14th and 16th term? 14th ഉം 16th ഉം what is the sum of 14th and 16th term? എത്രയായിരിക്കും? 14 plus 16 30 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് x1 plus x9 29. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് അത് 216 തന്നെയാണ് കിട്ടും. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. 5th term of an arithmetic sequence is 20. 5th term is 20. And the sum of first term and 9th term is what? 5th term 20 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേമും 9th ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 9 ടേംസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ 5th ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം. ദെർഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് 9th ടേം ദാറ്റ് വിൽ ബി 40. ദാറ്റ് ഈസ് 2 times 50. ഇതിന് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും. ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് x1 പ്ലസ് x10 is equal to 100. Then what is x5 plus x6? That is also 100. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 100 തന്നെയാണ്, വ്യക്തമാണ്. The difference between 3rd and 10th term is 30. What is the difference between 10th and 31st term? ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തുക. ഓപ്ഷനിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരവുണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചൊന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഡി ഇങ്ങനെ 4 ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 24, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്പർ എഴുതണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാം നമ്പർ എഴുതാം. ടു മേക്ക് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ്, റൈറ്റ് എൻഡിലെ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. റൈറ്റ് എൻഡിലെ നമ്പർ ഏതാണ്, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, നമ്പർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഈസ് 8. ഇത് 8 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് എൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് 5th ടേം. ഇതാണ് ചോദ്യം. അതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ. നടുക്കുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ആ സെഷൻ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും. അതുപോലെ പലതാവിധ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.